السلام علیکم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی. وہ لڑکی اب نشہ بن گئی ہے میرا. اسے نوکری آفر کرو. میں نہیں چاہتا اس پر کسی غیر مرد کی نگاہ بھی پڑے. ضیاء آفریدی کی بات پر مینیجر سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا. ایک یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی نے اس کی جان بچائی تھی اور وہ دل اس پر ہار بیٹھا تھا. لیکن پھر معلوم ہوا وہ اس کی پھپھو کی ہی بیٹی تھی جس کے پیدا ہوتے ضیاء کے باپ نے گندا خون کہتے اسے یتیم خانے میں ڈلوا دیا تھا. ضیاء کو بھی اس لڑکی سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی پر دل بغاوت پر اتر آیا تھا. 2 دن بعد وہ ضیاء کے آفس میں نوکری پر رکھی گئی تو اپنی تنخواہ 50,000 سن کر خوشی سے جھوم اٹھی. کیمرے میں اس کی خوشی دیکھ کر ضیاء گہرا مسکرایا. وہ معصوم نہیں جانتی تھی اس 50,000 کے بدلے ضیاء اس سے ہر حق چھیننے والا تھا. تھوڑی دیر بعد مینیجر کمرے میں داخل ہوا اور سنجیدگی سے بولا, سر میں نے اس لڑکی کو آفر کی ہے تو وہ یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. ضیاء نے اس کی بات پر اثبات میں سر ہلایا اور بولا, جاؤ جوائننگ لیٹر دے دو اسے اور کہو کل سے ہی تمہاری نوکری شروع ہو رہی ہے. مینیجر نے اسے عجیب سے انداز میں دیکھا لیکن پھر کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا. یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ وہ کسی راز سے آگاہ ہو رہا تھا بلکہ بہت سارے معاملات تھے جس میں خاموشی سے مینیجر نے اس کا ساتھ دیا تھا اور کبھی بھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی. اپنے سگار کو سلگا کر منہ میں لیتا ہوا وہ دوبارہ پھر مانیٹر کی طرف متوجہ ہوا جہاں پر جوائننگ لیٹر ملتے ہی ایمان کی خوشی دیدنی تھی. لیکن اسے دیکھتے ہی ضیاء کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اس نے ہاتھ بڑھا کر مانیٹر کی اسکرین آف کر دی. پتہ نہیں کیوں دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی. یہ وہی لڑکی تھی جس سے وہ پہلی نگاہ میں ہی محبت کرنے لگا تھا لیکن اس کی حقیقت پتہ چلنے پر دل میں نفرت کے ابال اٹھ رہے تھے. اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور دفتر سے باہر نکل آیا جبکہ ایمان ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کے ساتھ مسکرا کر کوئی بات کر رہی تھی. خوشی کی چمک اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے سکتی تھی. ضیاء نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی اینک آنکھوں پر لگاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا بلڈنگ سے ہی باہر نکل گیا. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اٹھ کر آیا ہے. شاید یہ بے چینی تھی یا کچھ اور, وہ فیصلہ نہیں کر پایا. بے مقصد سڑکوں پر پھرنے کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے لان میں اسے کام کرتی ہوئی اپنی پھپھو دکھائی دی. آج سے پہلے کبھی بھی اس نے پھپھو پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا. 2 منٹ رک کر وہ انہیں دیکھنے لگا تو وہ مسکرا کر بولی, کیا بات ہے ضیاء بیٹے, کچھ کہنا ہے کیا؟ ہاں یہی کہ آخر کب تک ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہمارا خون جلاتی رہیں گی. یہ جملہ سنتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم سرد ہو گئے اور ضیاء انہیں نظر انداز کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا. اگلے دن وہ دفتر پہنچا تو اس کے ساتھ ہی ایمان بھی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باس یہی ہے. ضیاء نے بھی اسے دیکھ کر اندیکھا کر دیا لیکن ایمان کافی پرجوش اور کنفیوز دکھائی دے رہی تھی. اس نے سفید شلوار قمیص پر سفید رنگ کا بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ کافی گھبرائی لگ رہی تھی. ضیاء خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور مانیٹر آن کر کے ایمان کو دیکھنے لگا جو اب ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے کچھ بات کر رہی تھی. لڑکی نے دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھا کر ایمان کو تسلی دی. شاید وہ اسے یہی بتا رہی تھی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تم جلد یہاں پر سیٹ ہو جاؤ گی. تھوڑی دیر میں وہ مینیجر کے ساتھ اپنے کیبن میں کھڑی تھی. تبھی فون کر کے ایمان کو اپنے آفس میں بلا لیا گیا. وہ کافی ڈری سہمی سی کمرے میں داخل ہوئی. جب پہلی نگاہ اس نے ضیاء پر ڈالی تو وہ اس کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئی تھی. بے شک یہ وہی انسان تھا جس کی اس نے جان بچائی تھی لیکن پھر بھی اس کی شخصیت میں کوئی ایسا روب تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی خود کو پرسکون نہیں کر پا رہی تھی. ضیاء سگار کا کش لیتا اسے سر سے پیر تک دیکھ کر بولا, تو آج آپ کا پہلا دن ہے؟ جی سر, ایمان نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تو وہ پرسوچ نگاہیں اس پر جمائے بولا, چلے ٹھیک ہے, یہ فائلیں لے جائیں اور انہیں ریڈ کر لیں. اس کے علاوہ آپ میرے ماتحت کام کرنے کے لیے آئی ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا. آپ کو آفس میں کسی کولیگ
या ऑफिस बॉय से कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछें। समझ आ रही है आपको? जी सर। आप जा सकती हैं। ये बोलकर वो अपने लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया तो वो फाइलों का एक भारी पलंदा उठाए ऑफिस से बाहर निकल आई और मुड़कर बंद दरवाजे को देखा। क्या बंदा था और उसका क्या ही रोब था। यहाँ तक कि उसके सामने बात करना मुहाल हो रहा था और ऑफिस के अंदर खुशबू कितनी अच्छी फैली हुई थी। यही वो तमाम बातें सोचते अपने केबिन में दाखिल हुई तो पीछे ज़िया ने अपने मैनेजर को बुला लिया। थोड़ी देर बाद वो उसी जगह पर खड़ा था जहाँ कुछ देर पहले ईमान खड़ी उसकी हिदायत सुन रही थी। ईमान के केबिन का कैमरा मेन स्ट्रीम से काट कर डायरेक्ट मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करो। मैं उसकी हर हरकत पर निगाह रखना चाहता हूँ। इज़ इट क्लियर? मैनेजर इस बात में सर हिलाकर वहाँ से बाहर चला आया। उसके बाद पूरा दिन वो वक्तन फ़वक्तन लैपटॉप पर ईमान की हरकत और सकनात पर निगाह रखता रहा। जहाँ पहले तो वो काफ़ी घबरा कर काम कर रही थी, फिर बड़ी रिलैक्स होकर काम करने में मगन हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लंच ब्रेक में वो उठकर जैसे ही बाहर गई तो पता नहीं क्या सोचते हुए ज़िया भी बाहर चला आया। वो कैफ़े पर बैठी अपने लिए कुछ मंगवा रही थी जब ज़िया दूर खड़ा होकर अपने मोबाइल पर किसी से बात करने लगा। बज़ाहिर वो दिखाने के लिए बात कर रहा था, लेकिन लाशऊरी तौर पर उसका पूरा ध्यान ईमान की तरफ ही था, जो अपना ऑर्डर लेने के बाद खाना खाने में मगन हो चुकी थी। और तभी उसके ऑफिस का एक लड़का उसके पास आकर बैठा। थोड़ी देर में वो दोनों मुस्कुरा कर बातें करने लगे और ये देखकर ज़िया का हलक कड़वा हो गया। वो खामोशी से अपने दफ्तर में वापस आ गया, लेकिन उसे इतनी शदीद किस्म की उलझन हो रही थी कि जब मैंने उस लड़की को अच्छी तरह समझा दिया था कि लड़कों से दूर रहो, तो बिला वजह कैफ़े में बैठकर उस लड़के से बातें करने की क्या वजह थी। वो अपनी कॉफ़ी मंगवा कर पीने लगा। जैसे ही लंच ब्रेक ख़त्म हुई तो उसने कॉल करके ईमान को अपने केबिन में बुला लिया, जो पहले की निस्बत काफ़ी रिलैक्स और पुरसकून दिखाई दे रही थी। मिस ईमान, कैसा जा रहा है आपका काम? सर, बहुत अच्छा। समझने में पहले थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं समझ जाऊंगी। अब की बार वो जवाब भी काफ़ी पुरएतमाद तरीके से दे रही थी। ज़िया ने उसे आंखें छोटी करके देखा और नरमी से बोला, तो आपकी कोई फ्रेंडशिप हुई है ऑफिस में, यानी कुलीग्स वगैरह के साथ कोई बातचीत हुई? पहले सवाल पर ईमान ने अपनी आंखें छोटी करके हैरत से देखा तो वो फौरन से अपनी बात बदलते बोला, जिस पर वो मुस्कुराकर बोली, जी सर, काम के दौरान तो किसी से भी बात नहीं हुई, लेकिन लंच ब्रेक में कुछ लोगों से मुलाकात हुई है और मुझे अच्छा लगा है ये देखकर कि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेंडली है। तभी तो मैं पहले की निस्बत काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही हूँ। ये बात उसने मुस्कुरा कर कही थी और वहीं ज़िया का दिल जल उठा था। चलें ठीक है, आप जाएं। वो उसे पूछना चाहता था कि तुम लंच ब्रेक में उस लड़की के साथ क्यों बात कर रही थी, लेकिन खामोश रहा। उसके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो पूछता और वो जवाब दे सकती, क्योंकि उसने काम के दौरान किसी भी आदमी से बात करने से मना किया था। लंच ब्रेक में तो वो जिससे चाहे बात कर सकती थी। पर अगले दिन जब वो दोबारा दफ्तर में आई तो उसे पता चला कि हमजा, जिससे कल लंच ब्रेक में उसकी बातचीत हुई थी, आज उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो काफ़ी हैरान हुई और आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। कंधे उचकाकर बोली, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि बग़ैर बताए आप किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हैं। पता नहीं हमजा ने ऐसा क्या किया, हमें तो वजह ही समझ नहीं आ रही। खैर, तुम भी बचकर रहना, अपना काम पूरे ध्यान से करो। लड़की उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे नसीहत करती हुई अपने काम में मगन हो गई और ईमान काफ़ी गहरी सोच में अपने केबिन में चली आई। उसे वाकई में हमजा का निकाला जाना बुरा लगा था, क्योंकि वो सचमुच में बहुत अच्छा इंसान था। उसे यकीन था कि उसकी और हमजा की अच्छी दोस्ती हो सकती थी, लेकिन खैर, किस्मत को जो भी मंजूर। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। उसे 1 महीना हो गया था दफ्तर में काम करते हुए। काम के दौरान तो वो किसी मर्द से बातचीत नहीं करती थी, या फिर बाकी मर्दों को उसके केबिन में जाने की इजाज़त नहीं थी। वो इस मुतल्लिक कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन लंच ब्रेक में या फिर ऑफिस के बाद वो जिस आदमी से भी बात करती, अगले दिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। और ये बात ईमान को अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान कर रही थी। ऑफिस में हर कोई परेशान था अपनी नौकरी बचाने के लिए,
क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यूं अचानक लोगों को उनकी नौकरियों से क्यों निकाला जा रहा है, जबकि वजह कोई भी बताई नहीं जा रही थी। लेकिन ईमान को अंदर ही अंदर शक होने लगा था, क्योंकि अब तक 5 आदमियों को उनकी नौकरियों से निकाला जा चुका था। वो लंच ब्रेक या छुट्टी के बाद लड़कियों से भी बात करती थी, लेकिन वो तो अब तक अपनी नौकरी पर कायम थी। मगर अब तक जितने भी मर्दों या मेल स्टाफ के साथ उसने बात की थी, वो सभी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। उसकी ज़हनी कश्मकश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दिल तो चाह रहा था जाकर डायरेक्ट अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर ले, लेकिन यह बात पूछने के लिए उसके पास कोई भी वजह नहीं थी कि क्या मेरी वजह से आप लोग नौकरी से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो किसी के लिए भी इतनी अहम नहीं थी। यहाँ पर कोई इसे इतनी अच्छी तरह जानता नहीं था कि उसकी मोहब्बत या जान पहचान में बिला वजह अपने कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाए। उन दिनों ईमान काफ़ी परेशान रहने लगी थी और ज़िया का भी पूरा वक्त लैपटॉप पर उसकी हरकत व सकनात का जायज़ा लेते गुजर रहा था। उसकी परेशानी की सबसे अहम वजह यह थी कि अगर कंपनी में वो किसी को ये बात बताती तो सब लोग उस पर शक करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो अपने बॉस को डेट कर रही है, शायद वो सब मिलकर उसे ही नौकरी से निकाल देते। बहुत सारे सवालात थे, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब ईमान के पास नहीं था। उस दिन वो अपने केबिन में पूरा दिन यूं ही बैठी रही। उसने कोई भी काम नहीं किया। बार बार दिल में यही ख्याल आ रहा था कि वो ये नौकरी छोड़ दे। शायद उसे ये नौकरी या ये 50,000 रुपये की रकम रास नहीं आ रही, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान थी। 3-4 घंटे ज़िया उसे यूं ही चुपचाप बैठे परेशानी में सोचते हुए देखता रहा, और फिर उसने फ़ोन करके ईमान को बुलाया। वो उसके दफ्तर में दाखिल हुई तो पहले की तरह ना तो पुरएतमाद थी और ना ही डरी हुई। बस उसे देखकर लग रहा था वो कहीं खोई खोई है। जी सर, आपने बुलाया? दफ्तर में आते ही वो नरमी से बोली तो ज़िया ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप आकर उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। ज़िया ने अपनी दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकाईं और थोड़ा आगे को झुका हुआ बोला, मिस ईमान, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आप काम नहीं कर रही। इस बात पर ईमान ने चौंक कर उसे देखा और हैरत से बोली, सर आपको कैसे पता कि आज मैं कोई काम नहीं कर रही? ज़िया ने कंधे उचका दिए और संजीदगी से बोला, मेरे ऑफिस में हर तरफ कैमरे लगे हैं और मैं अपने हर एम्प्लॉय पर अच्छी तरह निगाह रखता हूँ। अगर आपको काम नहीं करना तो आप ये नौकरी छोड़ सकती हैं। तो वो फौरन से बोली, जी सर, मुझे ये नौकरी छोड़नी है। ये बात सुनकर ज़िया के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि वो अभी तक नहीं जानता था कि ईमान इस बात को नोट कर चुकी है कि वो जिस आदमी से बात करती है वो अगले दिन उसे नौकरी से निकाल देता है। वो पीछे को होकर अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाकर उसे बड़े गौर से देखने लगा और सोचते हुए बोला, क्या मैं आपकी नौकरी छोड़ने की वजह पूछ सकता हूँ? जिस पर ईमान ने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, जी नहीं, अगर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालने की कोई वजह नहीं है तो उनकी नौकरी छोड़ने की भी कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा दिल चाह रहा है तो मैं ये नौकरी छोड़ सकती हूँ। ज़िया ने उसे गौर से देखा। ये वो लड़की नहीं थी जो 1 माह पहले उसके दफ्तर में काम करने आई थी, ये तो कोई और थी। आप जानती हैं ना आप क्या कह रही हैं? आपने सिर्फ एक एक्सीडेंट होने से मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मैंने आपको फेवर देने के लिए ये नौकरी दे दी। फिर अब आप ये नौकरी छोड़ने की बात कर रही हैं तो मेरा कंसर्न तो बनता है ना। ईमान पहले तो खामोशी से उसे देखती रही, फिर वो ये तय कर चुकी थी कि उसे डायरेक्ट ही ज़िया से ये बात पूछ लेनी चाहिए। वो नौकरी तो पहले ही छोड़ रही थी, लेकिन इस कश्मकश में नहीं रह सकती थी कि उसकी वजह से इतने मर्दों की नौकरी क्यों चली गई। तभी वो थोड़ा आगे को झुककर अपने हाथ टेबल पर रखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से बोली, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, आप मुझे इस बात का जवाब देंगे? ज़िया को उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ महसूस हुआ। वो लाशौरी तौर पर अपने कोट के कॉलर ठीक करता हाथ के इशारे से उसे बोलने का कह चुका था। सर, जब से मैं आई हूँ मैं एक बात नोट कर रही हूँ। आपने पहले दिन मुझे मना किया था कि मैं किसी भी मेल स्टाफ के साथ बात नहीं कर सकती। काम के दौरान मैंने वाकई में किसी से बात नहीं की, लेकिन लंच और छुट्टी के बाद मैंने जिन जिन मर्दों से बात की उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। इस बात पर ज़िया ने अपनी आंखें छोटी की और गहरा सांस लेकर रह गया। यानी वो लड़की समझ चुकी थी। दिखने में जितनी बेवकूफ़ लगती थी उतनी थी नहीं। वो थोड़ा आगे को झुका और उसे देखकर बड़े लापरवाही अंदाज में बोला,
आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर कहें। जिस पर वो थोड़ा पीछे को हुई और बोली, आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज तक मैंने जितनी लड़कियों से बात की है वो अपनी नौकरियों पर मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम मर्दों का क्या जिनको आप नौकरी से निकाल चुके हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, आप उनको नौकरी से निकालने की कोई वजह भी नहीं बताते, और ये अचानक से आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी तभी इस्तेमाल करने का ख्याल आया जब मैं इस कंपनी में काम करने लगी। क्या आप मुझे इसकी वजाहत देना पसंद करेंगे? एक्सक्यूज़ मी मिस ईमान, आपको लगता है कि आप मेरे लिए इतनी अहम हैं कि आप जिस मर्द से बात करती हैं मैं इतना पोजेसिव होकर उसे नौकरी से निकाल देता हूं? ईमान ने कंधे उचकाए और लापरवाही से बोली, कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो यही नोट कर रही हूं। तो आपने इसका ये हल निकाला कि आप ये नौकरी छोड़ना चाहती हैं? ज़ियाब अपनी बातों पर जोर देते हुए कह रहा था। ईमान ने इस बात में सर हिला दिया और बोली, जी बिल्कुल, आपके दिल पर बोझ नहीं होगा, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ तो मैंने आपसे पूछ लिया, और मैं अपनी वजह से मज़ीद लोगों की नौकरियों को ख़तरे में नहीं डाल सकती। जिन मर्दों को आपने निकाला है उनके पीछे पूरे पूरे ख़ानदान हैं जिन्हें उन्होंने पालना है, और यूँ बग़ैर नोटिफिकेशन के उन्हें नौकरी से निकालना मुझे नहीं लगता कि कहीं की अक्लमंदी है। अगर मैं वजह नहीं भी हूँ फिर भी आप मुझे इसकी बराए मेहरबानी वजाहत दे दें, क्योंकि मेरे दिल पर बहुत बोझ है। ज़िया उसे गौर से देखता रहा, फिर गहरा सांस लेकर बोला, चलो ठीक है, अगर आपको पता चल ही गया है तो सीधी तरह मेरी बात सुनो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और आज ही करना चाहता हूँ। ईमान के लिए यह जुमला बिल्कुल गैर मुतवक्को था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स ये बात कर सकता है। उसने हैरत से ज़िया की तरफ देखा जो बड़ा पुरसकून दिखाई दे रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? वो चौंक कर बोली तो ज़िया ने कंधे उचकाकर उसे देखा और बोला, यही जो तुमने सुना, यानी मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। तो यानी मैं जो कुछ सोच रही थी वो सच है? आप मेरे मुतालिक इतने पॉजिटिव हो रहे हैं कि इतने मर्दों की नौकरियों का भी ख्याल नहीं आया जिनके पीछे पूरे पूरे ख़ानदान पालने वाले हैं। ज़िया ने नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाज में उसे देखा और लापरवाही से बोला, वटएवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम निकाह कर रहे हैं और आज शाम ही कर रहे हैं, और अगर मैं ये शादी ना करूं तो आपकी मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी नौकरी तो मैं वैसे ही छोड़ रही हूं। ये बोलते हुए ईमान अपनी जगह से खड़ी हुई तो वो उसे संजीदगी से देखते हुए बोला, चुपचाप अपनी कुर्सी पर वापस बैठो। अगर तुमने मुझसे निकाह ना किया तो अभी तक तो मैंने उन 6 आदमियों को नौकरी से निकाला है। कल तक यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी बेरोज़गार होंगे, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि 6 एम्प्लॉयज़ जो निकाले हैं मैंने, वो भी मेरे बेहद काबिल लोग थे, लेकिन तुम्हारे आगे मैंने उनकी भी परवाह नहीं की। मेरे कारोबार को या मेरी कंपनी को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। मेरे पास एक वक्त में 6 कारोबार चल रहे हैं। एक कंपनी बंद हो गई तो मैं भूखा नहीं मरूंगा, लेकिन ये लोग और इनके घर वाले भूखे ज़रूर मरेंगे। अब अच्छी तरह सोच समझकर मुझे बता देना। और हाँ, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन करके राब्ता कर लेना। ये कहते हुए उसने कार्ड ईमान की तरफ बढ़ा दिया तो उसने कांपते हाथों से पकड़ लिया और मरे मरे कदमों से बाहर निकल आई। वो जो कुछ सोच रही थी, बात उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर तो वो इसे पसंद करता था तो नॉर्मल तरीके से प्रपोज़ भी कर सकता था, लेकिन उसका प्रपोज़ करने का तरीका या शादी की पेशकश रखना बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो चाहने के बावजूद भी ये सब कुछ हज़म नहीं कर पा रही थी। बाहर निकली तो सीधे सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। वो अपने केबिन में चली आई, अपना बैग और पर्स उठाकर बग़ैर बताए दफ्तर से बाहर निकल आई। 1-2 लोगों ने उसे पीछे बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग सन्नाटों में डूबा हुआ था। उसे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर आकर पता नहीं कैसे रिक्शा रोका और कैसे वो उस पार्क में जा बैठी जहां हमेशा गमगीन होने पर आ बैठती थी। बेंच पर बैठे बैठे उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो जो ज़िंदगी को इतना आसान और सहल समझकर आगे बढ़ रही थी, एकदम से कठिनाइयाँ आ गई थी। उसे लगा था शायद यतीम होना इतनी बड़ी बात नहीं है, तभी उसने अपने यतीम होने को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया
और हमेशा जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय किया। उस दिन वो आदमी यतीम खाने के बाहर खड़ा हुआ था, उसे बचाने की गलती की। काश वो उसी दिन मर जाता। वहां बैठे बेइख्तियार ईमान के दिल से ये बात निकली। उसके पास सोचने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। वो दिखने में ही सरफिरा लगता था और उसकी बातों ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वाकई में उसका दिमाग में थोड़ा मसला है। अगर ईमान उससे निकाह ना करती तो सचमुच वो उन तमाम लोगों को नौकरियों से निकाल देता, और इतना बड़ा बोझ वो सारी उम्र के लिए अपने ज़मीर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पता नहीं कितनी देर वो बैठी रही। जब छोटू उसके लिए चाय लेकर आया, उसने मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर थमा दिए, मगर छोटू पैसे लेने के बजाय वहीं बैठ गया और नरमी से बोला, क्या बात है बाजी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाकर उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगी। उसके पास दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं था जिससे उसे इजाज़त लेने की ज़रूरत थी। सिर्फ वो थी और उसका ज़मीर। अगर उसका ज़मीर कह रहा था कि इतने लोगों के लिए अपनी कुर्बानी देना जायज़ है, तो वो ये काम करने के लिए तैयार थी। अगर उसे आगे जाकर और भी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती तो वो उन सब के लिए ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार कर चुकी थी। उसने अपने बैग से मोबाइल निकालकर ज़िया का नंबर मिलाया, जो वो कार्ड से देख चुकी थी। तकरीबन 3 घंटियाँ जाने के बाद ही उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन से ज़िया की गंभीर आवाज़ सुनाई दी, मैं ईमान बात कर रही हूँ। वो भी इतना ही कह पाई थी जब दूसरी जानिब से उसकी आवाज़ सुनने को मिली, अच्छा तो तुमने अपना जहन बना लिया है निकाह करने का। खैर मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। ईमान खामोशी से उसकी बात सुनती रही। वो काफ़ी पुरएतमाद था, यानी उसे यकीन था कि वो ज़रूर उसके साथ शादी करने के लिए मान जाएगी। ईमान ने और कोई भी बात कहे बगैर अपना फ़ोन रख दिया। दिल परेशान तो था ही, लेकिन यतीम खाने में रह रहकर उसे परेशानियों के साथ निपटना खूब आ गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद पार्क के बाहर एक स्याह गाड़ी आकर रुकी तो वो खामोशी से उठकर उस गाड़ी में आ बैठी। थोड़ी देर बाद वो एक फ्लैट में मौजूद थी, जहाँ पर ज़िया के साथ मौलवी और कुछ गवाहान पहले से ही मौजूद थे। देखते ही देखते उन दोनों का निकाह करा दिया गया। निकाह के बाद ज़िया ने ना उसे देखा और ना कोई बात की, बस मौलवी और गवाहान को लेकर खामोशी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो हाथ में सिगरेट थाम रखी थी और मोबाइल पर उसकी निगाहें जमी हुई थी। क्या तुम्हें अपना कुछ सामान उठाना है? उसने ईमान को देखते लापरवाही से पूछा तो ईमान ने इस बात में सर हिला दिया। वो उसे लेकर यतीम खाने चला आया, जहाँ 15 मिनट में ही वो अपना ज़रूरत का सामान उठा चुकी थी, और थोड़ी देर बाद वो ज़िया के महलनुमा घर के बाहर खड़ी थी, जहाँ दरवाज़ा खुलते ही गाड़ी अंदर की तरफ चली गई। तकरीबन असर का वक्त था। हर कोई अपने अपने कमरे में आराम कर रहा था। ज़िया उसे लेकर घर के अंदर दाखिल हो ही रहा था, तभी उसका बुरी तरह टकराव अपने पुप्पो के साथ हुआ, जो शायद अपने कमरे में पानी वाला जग लेकर जा रही थी। लेकिन टकराव की वजह से वो जग नीचे गिरकर टूट चुका था। उसने हकारत से जग को देखा और फिर अपनी पुप्पो पर एक निगाह डाली, जो काफ़ी हैरत के साथ खड़ी ईमान को देख रही थी। ये कौन है बेटा? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको इस घर का फ़र्द समझा है। मेरे लिए आपकी कदर सिर्फ इतनी ही है जितनी इस घर के मुलाजमीन की। यानी आप अपनी हद में रहिए और मुझसे बिला वजह के सवाल मत कीजिए। ईमान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी पुप्पो के साथ इतने बुरे तरीके से बात कर सकता है। उसे काफ़ी बुरा लगा था। वो खामोशी से ज़िया के साथ लाउंज में चली आई। वहाँ आने के बाद ज़िया ने उसे सोफे पर बिठाया और कहा, शाम तक जब सभी घर वाले बाहर नहीं आ जाते यहीं पर बैठी रहो। मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन बेचैनी हद से ज़्यादा थी। पता नहीं ईमान को यूं अपने निकाह में लेकर और परेशान करके उसे खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही थी। हाँ, वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये सब कुछ उसने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए किया, लेकिन दिल का एक हिस्सा ईमान पर मरता भी था, जो उसकी मासूमियत और सादगी से मुतासिर हो गया था। लेकिन उसने अपने नरम साइड की बजाय अपने अंदर के शैतान को खुद पर हावी होने दिया था। ईमान वहीं सोफे पर बैठी रही। पुप्पो ने आगे बढ़कर लाउंज में बिखरा हुआ कांच उठाया और किचन की तरफ जाने लगी, तो वो जल्दी से बोली, क्या आप यहीं पर रहती हैं?
उन्होंने मुड़कर ईमान को देखा और नरमी से बोली, बेटा तुम मुझसे जो भी पूछो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात अच्छी तरह सोच लो, यहां पर मेरी बिल्कुल भी अहमियत नहीं है। अगर तुम मुझसे बात करोगी तो तुम्हारे लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये बोलकर वो किचन की तरफ चली गई, जबकि ईमान के दिल को काफ़ी कुछ हुआ था। ऐसा ज़रूर था कि वो यतीम थी, लावारिस थी, उसका कोई आगे पीछे नहीं था, लेकिन इस औरत को देखकर भी उसे यही लग रहा था कि जैसे उससे बड़ी लावारिस वो है जो इतने लोगों के दरमियान रहते हुए भी बिल्कुल तन्हा थी। वो वहीं बैठी रही। शाम के वक्त बाकी घर वाले वहां जमा होने लगे तो उससे तरह तरह के सवालात करने लगे। ज़िया अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। वो जो उसे कहकर आया था मैं आराम करने जा रहा हूँ, एक लम्हे का आराम भी नहीं ले पाया था। थोड़ी देर में ही ज़िया की माँ और बहनें उसके इर्द गिर्द जमा होकर अजीबो गरीब सवाल करने लगी थी। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? इससे पहले कि वो उनके सवालात का जवाब देती, सीढ़ियाँ उतरते हुए ज़िया ने लाउंज के मंजर को गहरी निगाहों से देखा और गंभीर लहजे में बोला, बीवी है वो मेरी, शादी कर ली है मैंने। इस बात पर अम्मा ने चौंक कर ज़िया को देखा और हैरत से बोली, ज़िया तुमने शादी कर ली, लेकिन क्यों, और वो भी हमें बताए बगैर? मेरी मर्जी, मेरा दिल चाहा तो मैंने शादी कर ली, और मैं अपनी ज़िंदगी का हर फैसला हर एक को बताना ज़रूरी नहीं समझता। खैर उठो, तुम चलो ऊपर कमरे में। ये बोलकर वो ईमान का हाथ थामता हुआ उसे अपने साथ कमरे में ले आया। ईमान को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऊपर ही ले जाना था तो यहाँ पर बिठाने की वजह क्या थी। पता नहीं ज़िया के दिमाग में क्या चलता रहता था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब कमरे में आते ही ज़िया ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी पुश्त दरवाजे के साथ टिकाकर गहरी निगाहों से देखने लगा। ईमान के पसीने छूट चुके थे। उसने ज़िया को इतने करीब से पहली मर्तबा देखा था, यहाँ तक कि उसे अपनी गर्दन पर ज़िया की सांसों की तपिश महसूस होने लगी तो वो उसकी गिरफ्त में हल्का सा तड़पी थी। तभी ज़िया ने अपना हाथ उसकी कमर के गिर्द हमाल किया और कान के करीब सरगोशी के अंदाज में बोला, ऐसा क्या है तुम में जो मैं चाहने के बावजूद खुद पर जब्त नहीं कर पाया? और तुम जैसी लड़की, बल्कि तुम जैसे गंदे खून को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। वो जो उसकी बातों पर घबरा रही थी, इस सवाल पर एकदम से चौंक कर ईमान ने ज़िया को देखा तो वो जो आंखें बंद किए उसकी महक पूरी तुंदही से महसूस कर रहा था। एकदम से अपनी आंखें खोलकर ईमान को देखने लगा और ईमान को लगा शायद उसने अपनी सारी जिंदगी में इतनी सुर्ख आंखें कभी नहीं देखी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, अगर मैं गंदा खून ही थी तो नहीं करना था ना अपनी जिंदगी में शामिल? आपने मुझे मजबूर किया ये निकाह करने पर। ज़िया चंद लम्हे तो उसे खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे से उसकी कलाई थामकर उसका हाथ अपने होंठों के करीब ले गया और उसके हाथ की पुश्त पर बोसा देते ही एक झटके से उसे बेड पर फेंक दिया। हाँ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी थी मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। ये बोलकर वो अपने कोट के बटन खोलता हुआ ड्रेसिंग के सामने जा खड़ा हुआ और बालों में हाथ फेरने लगा। यकदम से उसके रोमानवी जज्बात पर वो गुस्से और बदले का अलाव दहकने लगा था। वो जो ईमान की कुर्बत में खुद को मुकम्मल महसूस करने ही वाला था, अचानक से अपने बाप की बात उसके दिमाग में घूमने लगी कि वो गंदा खून है, उसने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। ईमान हैरत से उस पल पल बदलते रवैये के मर्द को देख रही थी और बगैर डरे संजीदगी से बोली, चलें, होंगी मैं गंदा खून, लेकिन मुझे सज़ा देने की जिम्मेदारी खुदा ने आप पर नाजिल नहीं की। जहाँ थी मुझे वहीं रहने देते, वही मेरी औकात थी। आपके इतने बड़े सुनहरी पिंजरे में आना मेरी शान के मुताबिक नहीं था। ज़िया ने मुड़कर उसे तीखी निगाहों से देखा और दबे दबे लहजे में बोला, अपनी ज़बान को लगाम दो, तुम इस वक्त मुकम्मल तौर पर मेरे इख्तियार में हो। मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। आज के बाद तुम्हारी हैसियत बिल्कुल वही होगी जो नीचे उस औरत की थी। कौन है वो औरत? मैं उसे नहीं जानती, पर मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप? ना तो मैंने आपकी कंपनी को कोई नुकसान किया और ना ही आपके ख़ानदान को कोई चोट पहुंचाई है। क्या बताना गवारा करेंगे वो तो उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा उलझ रही थी,
بالآخر تپ کر پوچھ بیٹھی، کیونکہ اب اسے الجھن ہونے لگی تھی ان بلا وجہ کی پہیلیوں سے۔ اسی عورت کی بیٹی ہو تم جس نے میرے باپ کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، میں تمہیں ساری زندگی نہیں بخشوں گا، ایک ایک پل کا بدلہ لوں گا تم سے۔ یہ بول کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا خود تو کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ پیچھے ایمان اتاہ سمندر میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ جو ہمیشہ خود کو یتیم سمجھتی آئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی ایک ماں بھی ہے جو کچھ لوگوں کے در پر بھکاریوں کی طرح پڑی ہے۔ تقریباً 5 منٹ لگے تھے ایمان کو اس کی بات سمجھنے میں، اور جب سمجھ آئی تو وہ بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف چلی آئی جہاں کچن میں پپھو کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ فوراً سے ان کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا آپ میری ماں ہیں؟ انہوں نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ یہ تو ضیاء کی بیوی تھی نا؟ کیا بات ہے بیٹی، پریشان ہو؟ کیا آپ میری ماں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، مجھے ضیاء نے بتایا ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ وہ تو اس کی بات سنتے ہی اسے انکار کرنے والی تھی اور سمجھانے والی تھی کہ بیٹی تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اگلی بات پر رک گئی، اور پھر جیسے ہی ایمان نے انہیں پوری بات بتائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فوراً سے انہوں نے ایمان کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ کر گلے سے لگا لیا اور بے اختیار ماتھا چومتے بولی، میری بچی کہاں چلی گئی تھی تو؟ میں نے کتنا ڈھونڈا تجھے، صرف تمہیں پانے کی خاطر میں ان لوگوں کے در پر کھڑی رہی کہ کبھی مجھے میری بیٹی کا پتہ بتائیں گے۔ ایمان تم جانتی نہیں ہو میں نے تمہارے بغیر ایک ایک لمحہ کیسے گزارا۔ وہ وہاں کچن میں کھڑی ہو کر دونوں ماں بیٹی گزرے سالوں کا حساب کتاب کر رہی تھی۔ پپھو نے باہر نکل کر دیکھا تو لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے نرمی سے ایمان کا ہاتھ تھاما اور پیچھے بنے ہوئے اپنے کوارٹر میں لے آئیں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر کوئی گھر کا فرد یہ تمام باتیں سن لے تو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دے گا۔ پیچھے آتے ہی نہ جانے کتنی دیر وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھی رہیں، اور اس وقت میں ایمان نے اپنی بچپن کی تمام باتیں انہیں بتائیں، اور انہوں نے ہر وہ لمحہ ایمان کو بتایا جو انہوں نے اس کی یاد میں بتایا تھا۔ ماما، آپ نے ایسا کیا غلط کیا ہے ضیاء کے ساتھ جو نہ وہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کے کیے کی سزا مجھے بھی دے رہا ہے؟ انہوں نے اسے دیکھا اور نرمی سے بولی، ایمان میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ ضیاء کے باپ یعنی میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہ جو گھر دیکھ رہی ہو نا، جسے ضیاء اپنی ملکیت سمجھتا ہے، یہ میرا ہے، تمہارا ہے۔ ہمارا خاندان تو بہت چھوٹا تھا، تمہارے ابا جن سے میں محبت کرتی تھی میں نے ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی، اور میری منگنی خاندان میں ہی کہیں پر ہوئی تھی تو میرے بھاگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے ماموں نے یعنی ضیاء کے ابا نے مجھے ڈھونڈ نکالا اور زبردستی یہاں پر لے آئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے تمہارے باپ کو بھی مروا دیا اور یہ تمام جائیداد اپنے نام کروا لی، کیونکہ تمہارے باپ نے یہ تمام جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے تمہیں میری گود سے اٹھا لیا اور کہا جب تک میں جائیداد کے کاغذات پر سائن نہیں کروں گی تب تک وہ تمہیں میرے حوالے نہیں کریں گے۔ میں نے فوراً سے تمام جائیداد ان کے نام کر دی، لیکن تم مجھے کبھی بھی واپس نہیں ملی۔ میں نہیں جانتی وہ تمہیں کہاں چھوڑ کر آئے تھے، میں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتی تھی۔ پھر انہوں نے ضیاء کے دماغ میں بھی یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ تمہاری پپھو ایک گندا خون ہے، اس نے ہمارا سارا کاروبار ہڑپ کر لیا، اپنے شوہر کو دے دیا جو میں نے ان سے واپس چھینا ہے، اور انہیں اب اپنا غلام بنا کر رکھوں گا۔ ضیاء چھوٹا تھا، اس کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی گئی تھیں، اور یہاں تک کہ وہ باتیں ناسور بن گئیں۔ مجھے تمہارے ماموں نے دھمکی دی کہ اگر میں نے حقیقت ضیاء کو یا گھر میں کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو وہ تمہیں مار دیں گے۔ اتنا میں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو، لیکن تمہاری موت کی خبر سننا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں یہاں پر رہ کر ان کی جوتیاں سیدھی کرتی رہی، صرف اسی امید پر کہ تم کبھی تو مجھے ملو گی۔ مجھے نہ جائیداد چاہیے، نہ دولت، کچھ بھی نہیں، نہ ہی ان لوگوں کی عزت، مجھے صرف اپنی بیٹی چاہیے تھی۔ پر دیکھو آج قسمت نے کتنے سالوں بعد مجھے میری بیٹی سے ملوا دیا۔ وہ کہتے ہوئے رونے لگی تو ایمان نے بے اختیار انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ غلطی ضیاء کی نہیں تھی، صرف اتنا تھا کہ کچے دماغ میں باتیں پک چکی تھیں جو اب اس کے لیے نکالنا بھی کافی مشکل تھا۔
وہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اب آتے ہوئے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں آپ کو آپ کا حق دلا کر رہوں گی۔ انہوں نے منع تو بہت کیا، لیکن وہ بڑی مشکل سے اپنی ماں کو حاصل کر پائی تھی۔ انہیں دوبارہ اتنی تکلیف میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو دیکھا ضیاء پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، کہاں گئی تھی تم جانتی ہو نا میری اجازت کے بغیر تم کمرے سے بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ ایمان نے اسے دیکھ کر نظر انداز کیا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ضیاء کے ساتھ لڑ کر اپنا موقف پیش کر سکتی۔ تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری بات کا جواب دو۔ کیا جواب دوں میں آپ کی بات کا؟ وہ انسان جس نے ہمیشہ نفرت میں ہی اپنی آنکھ کھولی اور نفرت کو ہی اپنے اندر ایک آخری جذبے کے طور پر پایا، تو میں تو اسے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ بول کر ایمان نے اپنا موبائل اٹھایا اور استعمال کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر ضیاء کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ایک دم بفر کر اس کی طرف آیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر پوری قوت سے زمین پر پھینک دیا، جو اگلے چند لمحوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ لیکن ایمان نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ ابھی تم ماں بیٹی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں؟ وہ چلا کر بولا تو ایمان بڑے پرسکون انداز میں بولی، پلیز یہ کام تو کریں آپ، کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں۔ میری ماں پہلے ہی یہاں پر بہت اذیت میں رہی ہے، اور جو انسان نفرت کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہ ہو اس سے اچھائی کی توقع رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ بات سنتے ہی ضیاء نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور چبا چبا کر بولا، زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے تمہاری۔ یہ شاید میری غلطی ہے جو میں نے تمہیں حقیقت بتا دی، اور تم جو اتنے سالوں سے یتیموں کی طرح رہ رہی تھی، اچانک سے تمہیں تمہاری ماں مل جانے پر شاید اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ رہی بات نفرت کی تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ تم سے محبت کی تھی میں نے، پہلی نگاہ کی محبت۔ جب تم نے میری جان بچائی تھی تب سے محبت کی تھی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم اسی گندے خون کی وارث ہو تو میں چاہنے کے باوجود بھی اس محبت کو اپنے اندر قائم نہیں رکھ پایا۔ چلیں میں تو گندا خون ہوں، مجھ سے محبت نہیں نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ آپ بتائیں آپ کس کردار کے مالک ہیں؟ آپ سے کیا کرنا چاہیے؟ وہ انسان جو اپنی نفرت کو اپنی محبت پر حاوی ہونے دے، کیا وہ انسان کہلانے کے لائق بھی ہے؟ کیا جانتے ہیں آپ کیا کیا ہے میری ماں نے؟ آپ لوگوں کی جائیداد اٹھا کر اپنے شوہر کو دے دی، یہی نا؟ ایمان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تو کیا یہ جھوٹی بات نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ جھوٹی بات یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے باپ نے میری ماں کو دھوکہ دیا۔ آپ کے باپ نے مجھے میری ماں سے الگ کر کے یتیم خانے میں ڈال دیا، اور پھر میرے نام پر ماما کو دھمکیاں دیتے رہے کہ وہ مجھے مار دیں گے اگر انہوں نے حقیقت آپ کو بتائی تو۔ یہ جائیداد آپ کو لگتا ہے آپ کے باپ کی تھی؟ جائیے جا کر اپنا پورا ریکارڈ نکلوائیے تو آپ کو علم ہو جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ بات سنتے ہی ضیاء کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ اس کا جبڑا چھوڑ کر پیچھے کی طرف ہٹا اور سنجیدگی سے بولا، چلو تمہارا یہ شوق بھی پورا کر لیتے ہیں، اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر ایمان کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ باہر اس کی ماں بہنیں بھی بیٹھی تھیں۔ ضیاء چاہتا تو اپنی ماں سے بھی پوچھ سکتا تھا، لیکن اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریکارڈ نکلوا کر ہی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تبھی اسے اپنے ساتھ لے کر آیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا انہیں ریکارڈ نکلوانے میں، اور جب تمام ریکارڈ ان کے سامنے آیا تو ضیاء کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یعنی جو کچھ ایمان کہہ رہی تھی وہ حقیقت تھی۔ یہ دیکھ کر تب تو ایمان نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ باہر گاڑی میں آ کر بیٹھے تو ایمان نے اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، ایک چکر میرے یتیم خانے کا بھی لگا لیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے مجھے وہاں پر کون چھوڑ کر گیا تھا۔ ضیاء اسے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر ایک اور آخری امید تھی کہ شاید یہاں وہ غلط ثابت ہو جائے اور بچپن سے اس کے وجود کا حصہ بن جانے والی ایک ایک بات ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وہاں جا کر بھی وہی ہوا جو ایمان اسے پہلے بتا چکی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹا۔ ایمان گھر آئی تو وہ اسے اتار کر اپنی گاڑی لے کر کہیں چلا گیا۔ چند لمحے تو وہ دور تک اس کی جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی، پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔
دل کافی بے چین تھا. اسے خوشی ہونی چاہیے تھی کہ جب اس کی حقیقت پتہ چل گئی، لیکن دل خوش ہونے کے بجائے عجیب سی بے چینی میں گھرا ہوا تھا. یوں لگتا تھا اس کا دل کوئی مٹھی میں دبوچ رہا ہے. حالانکہ ضیاء نے اسے کافی پریشان کیا تھا، لیکن اس کی ماں کے ساتھ شاید پہلی دفعہ ہی بدتمیزی کی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ 2 دن ہو گئے ہیں. ان 2 دنوں میں ہی ضیاء نے اس کے ساتھ بات چیت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے اسے کبھی بھی نہیں پوچھا تھا کہ گھر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں. اگر کوئی غلط کرتا وہ تب بھی خاموش رہتا، اور اگر کوئی ٹھیک کرتا تو وہ تب بھی خاموش رہتا. لیکن ان 2 دنوں میں باقاعدہ وہ جیسے ایمان کے ساتھ بات کر رہا تھا ویسے ہی اس کی ماں کے ساتھ بھی برتاؤ کر رہا تھا. وہ کمرے میں آ گئی. رات تک انتظار کرتی رہی لیکن ضیاء نہیں آیا. تھوڑی دیر میں ماما کمرے میں آئیں اور ایمان کو دیکھ کر پریشانی سے بولی، کیا بات ہے بیٹی، کافی پریشان لگ رہی ہو. پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا. انہیں سامنے دیکھ کر وہ ان کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ساتھ ہی تمام بات بتا دی. تو وہ اتنی پریشان ہو گئی. بیٹی، تمہیں اتنی بڑی حقیقت نہیں بتانی چاہیے تھی. جو تھا اپنے اوپر میں نے کاٹ لیا تھا، پر میں چاہتی ہوں تم دونوں خوش رہو. وہ بھی بات کر رہی تھی تبھی ضیاء دروازے میں کھڑا ان کی ایک ایک بات سن رہا تھا. اچانک سے ان کی نگاہ ضیاء پر پڑی تو وہ انہیں نظر انداز کر کے جانے کے بجائے ایک دم سے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا. پھپھو، مجھے معاف کر دیں. کاش آپ نے یہ حقیقت بتائی ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہونے دیتا. ابا خود تو قبر میں چلے گئے لیکن مجھے جیتے جی مار گئے. وہ ان کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا اور انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں تو ضیاء دوبارہ پھر ایمان کی جانب سے لاپرواہ ہو گیا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا. ایمان کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، اگر آپ نے جزا سزا کا کام مکمل کر لیا ہو، اپنا بدلہ پورا کر لیا ہو تو بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اسی وجہ سے آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی کہ آپ بدلہ لے سکیں؟ ضیاء نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، آئی ایم سوری. ایمان بھی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اس وقت اس انسان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں. اگلے 3-4 دن ایمان کے لیے کافی بے چینی تھے کیونکہ ضیاء اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے دفتر نکل جاتا اور رات کو تقریباً اس کے سونے کے بعد ہی گھر واپس لوٹتا تھا. شاید وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا یا پھر شاید اسے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا، لیکن اس کی ماں کے ساتھ اس کا رویہ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا. وہ جو گھر میں ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی، ضیاء نے انہیں اصل مقام اور درجہ دے دیا تھا. اس بات پر اس کی ماں اور اس کے درمیان کافی اختلافات ہوئے تھے، لیکن باقی تمام معاملات کو اس نے کیسے مینیج کیا وہ نہیں جانتی تھی. پر ماما نے یہ بتایا تھا کہ اب سبھی اس کے ساتھ عزت سے بات کرتے ہیں. وہ اپنی ماں کے لیے خوش تو کافی تھی لیکن اسے اپنے مستقبل کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. وہ نہیں جانتی تھی آگے جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. 1 ہفتے بعد تقریباً دوپہر کے وقت ضیاء گھر آیا تو وہ جاگ رہی تھی اور یوں ہی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر چھت کو دیکھ رہی تھی جب ضیاء چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آیا اور ایک خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا. ایمان نے پہلے تو حیرت سے وہ لفافہ دیکھا، پھر جب کھول کر چیک کیا تو حیران ہو گئی کیونکہ اس میں تمام جائیداد کے کاغذات تھے جو آج اس کی ہونی تھی، لیکن ماموں کی بے ایمانی کی وجہ سے ضیاء کے نام پر تھی. اس نے وہ واپس ایمان کے نام پر کر دی تھی. وہ حیرت سے ان ڈاکومنٹس کو دیکھنے لگی اور اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. آپ اپنا رویہ اگر سب کے ساتھ ٹھیک کر لیں تو مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اس بات پر وہ بے چین ہو کر آگے بڑھا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے بولا، مجھے معاف کر دو، لیکن میں اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے تم سے شادی بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی محبت سے مجبور ہو کر کی تھی. واقعی میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، بس کبھی کبھار میری نفرت اور دل میں بیٹھے ہوئے وہ جملے آڑے آنے لگتے تھے جو مجھے تمہارے پاس جانے سے روکتے تھے. خدا گواہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوں. مجھے معاف کر دو ایمان، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر جینا میرے لیے محال ہے. تبھی تو تم سے کوئی بھی مرد بات کرتا تو مجھے یوں لگتا
कि जैसे वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा। वो बोलता जा रहा था जबकि ईमान की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बेशक उसे इतनी लंबी रियाजत के बाद ऐसा हमसफर मिल ही गया था जो अपनी गलती उसके सामने मानने में कोई आर महसूस नहीं करता था, और शायद कुदरत के फैसले होते भी ऐसे थे। अगर ये सब कुछ ना होता तो आज वो अपनी माँ को ना पा सकती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।